Hello, everyone, and welcome back to the Sher Vancouver podcast. Today is a very, very special episode. Right, Neri? Yes, I'm so excited. So today we welcome two amazing people. First off, we would like to welcome Parminder Swaich. Parminder Swaich is a Punjabi writer, social activist, and poet. She is dedicated and passionate about literature. She loves writing, reading, acting, directing, and beautifying our society. She is a powerful, fearless, and strong Sikh Punjabi activist who is ready to stand up for marginalized and oppressed individuals. With Parminder Swaich, or Auntie G, we have none other than Jolene Queen Sloan. Welcome back, Jolene. Thank you. Everybody's favorite, your own, the desi drag queen is here. Thank you. I'm so excited. So we are going to do this episode in both English and Punjabi. That's why we have Jolene here. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਝਿਜਕਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ Oh, ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ maybe 50% understand ਹੋਈ ਆ Negative. That's how me and Neri are going to speak in English for today, and Jolene will help translate. And then, of course, we'd love to hear Auntie's story shared with everyone, not just in our Punjabi community. Yeah. So shall we get started? Let's go. I am ready. Auntie, is he ready? Are you ready? Ready. So our first question, we would love to know a little bit more about Auntie. Where did you grow up and when did you move to Canada? ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਈਸੜੂ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਗਈ ਹਾਂ, ਖੰਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ, ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। It's so wonderful to see, people coming from the places like that, like aunties from the small village near the district Ludhiana in Punjab. And these small villages don't have these resources and exposure to actually have the knowledge and come out and to be that. And auntie has two sisters. They grew up all together. Went to college in Khanna, has always been fond of writing poems and, novels and stuff. And I think she rocks. Yeah. We agree. She definitely rocks. Oh, She's yeah. one of my favorite people Yes. on this earth. I'm a super fan. Oh, yeah. 100%. So, Auntie, you moved here in the 80s? Is that what you said, 89? 89 Okay. 89 And what was your involvement when you came to Canada? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਂਟੀ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ? ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਓਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਣ ਦਾ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ
ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ Auntie is an amazing person for that. Like, back home when we are in the college or go to universities, we always have to go through like this phase of bullying that is known as ragging and stuff. And if you are a girl, it's even worse for you, right? And that's what Auntie was saying. Like, she has been speaking up for women and against that bullying and ragging right from the college when she was studying in Khanna back home. So she said, not only when I came to Canada, but I was already doing all that social work back home in India. Yeah. So on that note, like, Auntie, did you always have this like bold, fearless attitude and standing up for women's rights, people's rights, activism within you? And I know we spoke about it before too. You said your family comes from freedom fighters, which really sparked so much interest in me. And I'd love to know more about your family and your upbringing in that regard, and who you are as a person, and how you became to be this fearless woman that we love. Yes. ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਗਰੋ ਅਪ ਹੁੰਦੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸਟਰਕਚਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਵਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਕੰਮ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਹਰਕਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ 4 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ 17 ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਭੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਏ, ਜਦੋਂ 1947 ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਲਿਪ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਲਿਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ 1947 'ਚ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਪਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 50 ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਪੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਉਦੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇੱਕ ਮੇਨ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ, ਰਾਈਟ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਭਰਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਗੋਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੋਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। That is so wonderful to hear. Like, Auntie comes from a family of freedom fighter, not just, any freedom fighter, but those were involved in the independence of India. There was a Gadar Leher happening in that era, and everybody was like, trying to be out there, get our country independent from the British, and Auntie's family, right? Especially like grandparents were really out there doing the messenger work, passing the letters from one place to another, doing all that work. Wow, that's amazing. So fearlessness runs in your family. I think like when you grew up seeing that, all that, like you just become really dedicated to all that work that she's been doing. Damn. Wow. Yeah, I love it.
ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲੇਖਕ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਜ਼ਲਗੋ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹਾਂਜੀ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਬੇਸ ਤੋਂ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ family ਤੋਂ। ਦਾਦੀ ਦੀ ਬੜੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮਾਈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ, ਸ਼ੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸ਼ੀ ਲਵਜ਼ ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਲਵਜ਼ ਸਿੰਗਿੰਗ ਸੌਂਗਸ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਕਲਚਰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਏ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਦਾਦੀ ਜੀ ਇਹ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸੋ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੋ। ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ 4 ਹਾਂਜੀ। ਕਲਾਸਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਗੈਰਾ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਵਗੈਰਾ, ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਦਰ ਸਾਹਿਤ ਸੀਗਾ, ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਵੀ ਗਈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਦਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਨੇ? I think the public would love to know that. What does Auntie write about? What are those poetry and novels are all about, right? And I really want to know that as well. Yeah. ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਜੀ, ਕਿਸਮ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਭਰੂਣ, ਜਦੋਂ ਦਾਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਦੇ ਲਈ ਦਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। Yeah, the domestic violence that happens, all that, the women used to get burned just because of the dowry system that is there. And I think there is a part of Punjab where all that is still happening. ਹਜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਹੁੰਦਾ। parts ਅਜੇ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, It still ਹਾਂਜੀ। happens ਇੱਥੇ ਵੀ here. yeah. ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਦੀ yeah. ਨਾਲ ਹੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, Yeah. ਉਦੋਂ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੜੇ Female feticide, yeah. ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਾਣੀ ਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। Yeah, and he's talking about, so we have this really bad system in India, unfortunately, where people really prefer the male to be born in a family. And what people would do is travel to a country like Canada or America and find their child's gender from the fetus, because here it's allowed to do that. Oh, yeah. And then back home they would go and get it killed. So that's what she was writing a lot about. These as are well. plays or books? These are books. These are Books, ਹਾਂਜੀ। yeah. ਸਾਰੇ ਪਲੇਜ਼ ਵੀ, ਪਲੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਬੁੱਕ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਗੈਂਗ ਵਾਇਲੈਂਸ, Yeah. ਸ਼ੁਰੂ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਜੇ, The ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ gangster ਕਿਉਂਕਿ time, ਇਹਦਾ yeah, ਲੇਖਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਕੀ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬਲਦੇ ਬਿਰਖ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੈਂਗ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਜਾਂ Yeah, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਬਹੁਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ 5-4 ਔਰਤਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ
ਜਿੱਦਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਹਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੋਇਟਰੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਲੇਖ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ, ਆਰਟੀਕਲ ਬਹੁਤ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੀ ਚੱਕਰ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਡਰੱਗ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੇਖ ਵੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਘਸਮਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਉਹ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨੱਚਣਾ ਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਖਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਿਨੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੰਗਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲੜੇ ਨੇ, ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ, 73 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ। ਉਦੋਂ ਐ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਭੰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਗੋਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸਲੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਹੈ। So Jolene, I know we've had a bit of a stretch of conversation with Auntie here. Can we just backtrack a little bit and do a transition of English of what she's spoken for sure about? Yeah. She loves writing about everything that is happening in the community at the time of her writings. Like especially she would look for the things that are bothering her community. In that time when the gangsters were out there in Surrey and that time was really bad in the streets, she wrote something called Balde Birk, that translates to the burning trees. And I think what she was trying to convey was that everybody now, after that time has passed, can really relate to that, because their own sons and fathers were, hurt. Affected by it, affected by that era. So that's what she always do. She always like to raise voice from her poetry, from her writings, and she just want to make sure that everybody, not just one minority, but every person who need help is getting that help in the community. Yeah, totally. I know Auntie has also published 2 books as well that are available.
5 5. Oh, Oh, wow. Yeah, we yeah, need to yeah. update that website. ਨਹੀਂ 5 So auntie has five books. Five Wow. books Yeah. out there. Yes. Yeah. But That is Auntie, so you talk amazing. about all the topics that I feel like the Punjabi community likes to sweep under the rug, you know, domestic violence, killing of daughters, Yeah. abuse and drug crisis. So all the things that even in our own family we sweep under the rug, Auntie's bringing it up to the forefront. Yeah. You know, and Where that, they need to like be. you said, it comes from her family. It Yeah. comes from. I'm so curious. I know Auntie has daughters, and Neri showed a video of Auntie's daughter. It seems like it's the legacy is continuing. Yeah. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਾਂਜੀ ਯਾ Name is Neri. ਬਾਕੀ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਦਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ। Yeah. ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਦਾਂ Yeah. ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਿਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ Oh ਕੇ yeah, ਨਾਲ so ਦੀ the ਨਾਲ daughters used to perform at the theater. ਥੀਏਟਰ shows ਦੇ that, ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ especially ਵੀ that ਅਸੀਂ is ਸਾਰੇ so ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ Yeah. It is ਤਾਂ so nice to ਕਰਕੇ, hear that, ਹਾਂ। you know, because in our community, women especially are not allowed to go to the theater and be a part of production like that. Yeah. So Yes. for auntie to allow her daughters really to go and perform in the theater acts that especially she was writing, Yeah. Exactly. which is amazing. Yeah. You know, I always call auntie a top dog, but you know, Ingrid Punjabi, I don't know how to translate that, but like, how do you say that? Because every day I'm always like going off to these guys. Yeah. Like, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯੂ نو ਕੈਜੂਅਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰਾਓ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹਾਂਜੀ, ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਟੇਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਨਮੋਲ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਣੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਐ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਮਾਉਣਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਭੇ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਸਭ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੈਸੇ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਮਾਉਣਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਧੂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਜਾੜਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ Jolene, you gotta translate that. That was powerful. Auntie really believes in hard work, and she's saying that if you are someone who really believes in being out there and working for it, and that's what she's saying that my family believed in as well, being the freedom fighters that they were. You can achieve anything and you just need to be that. But nowadays that what aunties see is that people are abandoning their families, so they are not really ready to put even a little bit of work in their life, right. And that's what that is really important. Yeah. Like I think Neri, we've seen auntie at Bear Creek Park when the anti-trans protests were happening. Yes, we did. Yeah. Yeah.
And that is something, so wonderful to see Yes. people from our community like Auntie coming out Yeah. and supporting us. 100%. Yeah. That's how I met Auntie. Yeah. Is at the protests, for the anti-soji protests. And we can definitely delve into that. Yeah, yeah, and I guess a big question is like, we know that Auntie's a fighter. She Yeah. comes from a fighting family. You know Yeah. what I mean? Like, and we're so grateful for Auntie and her community to show up to that. And I can just give a little synopsis of Yeah. how I ended up meeting Auntie Yeah. that day, and why we have her here today as Exactly, well. yeah. Is I had a friend, I had a few friends there that were present at the anti-soji protests. I had gone to the Vancouver one and thought, this is sorted out. There's so much community there. Yeah. It was like 1 to 100 there. So I was like, I'm In going to go. Vancouver. Yeah, in Vancouver. So I called up my friend in Surrey. And I was like, hey, how's it going over there? She's like, it's not good. She's like, okay, I'm going to come through. I want to show support. Also, we just got to show up. Yeah, You know what we I mean? just We gotta got to, be that's there. how community grows. We got to be there for each other. Yeah. And so another friend was there as well. I rolled up, came through, walked over, got there. And a good friend of mine was like, oh, there's like she's from a different South Asian background, diaspora. And she's like, oh, there's an elder here that is waiting upstairs because there was so much hatred against her. And I was like, what? Like, also, who is this auntie? Yes. I need to meet her. B, we need to get her out of here safely. Like, this is ridiculous that this is happening in this day and age, first of all. I saw the hate. I stood downstairs for a bit on the front lines with, our friends of the community as well, taking on that and thinking, oh my God, what's going on here? My curiosity kept kicking in because I kept going in and out of the office where Auntie was sitting, not to meet her yet, but downstairs just to kind of take a break from all the hate that was coming at us. And kind of near the end of where it wasn't wrapping up, but in my mind, I was like, okay, like, I also was supposed to go to a doctor's appointment that I didn't show up to, sorry. But I was like, I think I'm going to probably leave soon. But given the circumstances and the situation, I was like, no, I've got to stand up. Yeah. I got to show up. I got to be here. And so I was like, okay, we're going to go check out. And I brought, my two friends that were also present at the protest. I was like, let's go meet Auntie. I'm Right. like, I want to meet this woman. And you know what I mean? Who she's brought here with us. To see what's going on kind of thing. And, we ended up having a conversation and I was like, Auntie, like, we're going to get you home safe. Right? And I was like, thank you so much for being here, first of all. Yeah. But yes, we're gonna help you get out. So I went back downstairs, talked to a few of the organizers there as well, and I was like, okay, how can we get her out? And they're like, okay, we need to bring a car here. No problem. Go walk to my car. No police support. Fine. Went out, grabbed my car, came back, got Auntie and them, and in that 5-minute drive home is where I was like, Auntie, We love you. We love you. Thank you so much for the community support. Yeah. And I wanted to learn more. Yeah. And randomly, I just had asked, have you heard of Sher Vancouver? Oh my God. I go, "Tusi suni gal, like Sher Vancouver di." And she had said, oh, yes, like my daughter had told me about a podcast. And I was like, boom, boom, pow. Here you go. Auntie. What? 1 + 1 is 11. Yes. I was like, I'm one of the hosts on the podcast, and we'd love to have you on. And so we built connection through that and never lost touch. And I feel so grateful for that, to have such a warrior in my life, our lives, standing up for us. And being a part of the community in that regard. I think, you know what, like us growing up Punjabi queers, that's something that we miss a lot, that support from the parental age group. And when we see it, we really, really appreciate that. ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੋ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਮਿੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਾਡਿਆਂ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੋੜਨੀ ਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਂ
ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜੇ ਇਹੀ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ ਤੇ ਜੈਂਡਰ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਵੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਕੁਛ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਇੰਸ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਂਟੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ our people, especially the Punjabi people, don't even know the difference between the sex and the gender, rest alone to know everything else about the beautiful community that we have. And I think Auntie is telling that by the time the refinement is really coming, and we are getting there slowly, and people like her and from her age group are the one who other people really listen up to, and they need to be out there and tell all these things to the world. ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਐ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਾਹਤੇ ਆ ਗਏ ਇਹ, ਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਝਿੜਕਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਹਤੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ। She's speaking about the minority, how every time when there is minority, the majority take over, and that's still the case with that we have. In the Punjabi queer community, we are still minority, and that's why we are, every time taken advantage of and stuff. Auntie also talked about sex education, which in Punjabi community is a taboo, and we really don't like to talk about that at all. So to hear somebody like Auntie to talk about that, I am so glad. She was telling that when she was younger and she had her periods, it was such a big deal in her family. Like her mom was really upset at her because there was no sex education at that time, so they really didn't know how to handle all that situation. But now that people really want their kids to know that, and in the schools we can really see that. But I think at the same time, we see people are against it as well, and the parents would come in the school and would say no to all that, right? And that's where I really want to tell parents that let your kids be who they want to be. Just give them the independence. It's just that easy. Let them choose their life, right? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। The birds fly high in the sky when we leave them in the open ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸਣਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ, ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਸੀ, ਆਪਦਾ ਹੀ ਉਹ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ। ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਾਲ ਲੂਗਾ, ਦੇ ਦੂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਚਰ ਪੇਰੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ।
ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਚਲੋ ਖੈਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ 2016 ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਜਾਣੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਭੜਕਾਉਣ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਪਾ ਤੁਰਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਹਨਾ। Auntie's being, RuPaul was telling the world the same thing as well, and what RuPaul said was that the government is trying to distract you from the real things that are happening in the world, because now is the time of election and all that, and they are sort of like winning in it because people are getting distracted by it, by going to these protests and protesting against us to be a human being, right? And that's what Auntie is saying, that politics is something that really, doesn't let people live their own true self. And that needs to go away. And that can only go away if we are talking about it. Yes. And that's why we're here, speaking to Auntie and yourself. Exactly. Right? That's why we're here bringing it up. But I wanted to also ask, Sharon, did you have anything to add, given you're an educator as well? I think because, Auntie, I'm a teacher. I teach kindergarten, and the conversation is not about Soji anymore. The protest is against gay people, right? You were at the protest, so you heard what they were saying. That I know, Auntie, you shared one story was that a mom said, oh, if my daughter told me I'm a lesbian, then I will give her poison. So it's not about Soji anymore. So maybe you can translate that. ਆਂਟੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਲੈਸਬੀਅਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੂੰਗੀ, ਰਾਈਟ? ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਕਿਤੇ ਟੀਚਰ ਕੋ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਵੋਗੇ, ਬੱਚਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਫੀਲ ਕਰੂਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਿਬੈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਲਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਮਾਪੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਐਂਟੀ ਸੋਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਇਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ
Yes. ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੇਟ ਵਾਲਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹੀ ਆ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ The ਅਸੀਂ silent protest is not happening. ਸਾਇਲੈਂਟ Yeah, ਉਹਨਾਂ ਦਾ yeah, ਵੀ yeah. ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ Yeah. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਆ ਹੈਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਸੀ Yeah. ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਰਕ ਆ ਜੀ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਉੱਧਰ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ Yeah. ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾ ਹੱਕ ਆ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ ਯਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ See, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ that is- ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਲਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਈ ਆ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ Yeah. ਨਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ Yeah. ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵੇ I think ਜਿੱਥੇ ਵੀ violence shouldn't be allowed anywhere. Like, you know, Auntie is explaining about the violence that was happening verbally at this At the protest. protest, yes, Yeah. Like people were giving mic to their kids to say slurs to the people up front. And that was something that Auntie did not expect going to a peaceful protest that she was, you know, picturing in her own mind. Yeah. But then there wasn't that to really look at. Yeah. Yeah, because I know Auntie was saying too, like they were telling her to like take her Indian suit off Yeah, at the yeah, yeah. protests and so Yeah, forth, yeah. right? And as well, we had discussed in the car that our side was not everybody was peaceful, Hanji. and to have that much hatred come at Auntie, the elders, and even people in general was Yeah. a lot, right? So Hanji. ਉਹ ਬੋਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ Yeah. ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਲਏ ਆਂਟੀ ਬਕਾਊ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ That ਜਿਹੜੇ is ਬਣੇ so ਹੋਏ ਸੀਗੇ insulting. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆਂਟੀ ਗਏ ਆ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ 4-5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ Yeah. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁਇਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਇਹ ਜਨਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿ ਰਹੀ ਜੀ, ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਹੋਇਆ। ਅੰਦਰ Yeah. ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਐ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ Just by, you know, attending that event, she realized that how hard it is for the queer people to exist in this world because just All the those 2-3 attacks. hours were really hard for her to be there and to be peaceful, and they were not letting her to be that, and she just thought that the queer community has been going through that from ages, and it's been happening again and again, and it needs to stop, and that made her to do this more in the future. yeah, I know that brought some fire into Auntie's soul, and you know she's been asking us too, like Oh, yeah, they yeah, give yeah. us some stats. I'm going to go talk on this, and so that really empowered us as well as individuals in our community to really be grateful again for Auntie and Yes. the fire that she has in her. And it's such a blessing to have actually really come across Auntie, and I think it just was up to the universe really brought us all together. Oh yeah, here, like and we that's why we're- so yeah. need people like that in our community, having that different generations Yes. supporting each other is really important because that's how we learn and grow. Yeah, right? it's what we lack, right? Exactly. That's what we lack. The exactly. elders coming into place that are, that are queer and also are, allies. Yeah. Yeah, That's what we're exactly. lacking That so don't Yeah. have a child who's queer themselves, but still standing up for the marginalized. Exactly. That's someone that we haven't had or seen. We've only had moms of queer childs, dads of queer child, but to have Auntie who doesn't really have a connection with the queer community but sees the way we're being Exactly. attacked, Yeah. and for you to stand up for us, that is powerful. I think, exactly, like at the end of the day, it's just all about humanity. Like, Yeah. as humans, we should be focused on caring about each other and not really hating each other. Yeah. And that's what she believes in as well. And we are so thankful to have her in our community supporting us. Yeah.
ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਰਾਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਵੀ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। Yeah, she was telling the protesters, that let the people live their own life, and that's what the protesters were saying to her, that your child might be gay and he's going to marry a guy and all that. But then she said, you know what, who cares? I don't care. That's their life, and that's all what matters, how they want to live their life at the end of the day. Yeah, I think that is so amazing. Yeah. It is, yeah. Auntie, you're like our hero for our community. Like Jolene Neary said, like we don't have a lot of parents, elders who can stand up for us, and that's what season 3 is all about, to show our community that there are elders who are educated. There's aunties who know what queer and trans mean. There are aunties who write poetry, write books, like even that needs to change in our minds, like what an auntie can do, what an uncle can do. So even having this, all of us together, is eye-opening. And for all our listeners, like the older generation's not as conservative or closed-minded as we think they may be. I think we just need to open up dialogue, right? I think the Sher Vancouver podcast is really breaking those stereotypes and doing that work. ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਰਾਈਟਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਪਾਈ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਾਜਲ, ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁਇਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇਂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੈਨਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂ, ਬੈਨਰ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ, ਮੈਂ ਭੇਜੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆ ਭੇਜਣ ਲੱਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਐਲਾਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। Yeah, and also Auntie showed up to the, we invited her to come to the ISAF festival to come on the Pride on night. The panel. On Pride night, so Sandeep Merson's film was getting highlighted as well as Pinecone the movie. But yeah, I was so grateful, and we want to thank also Sandeep Merson to highlight Auntie during that, and Auntie was able to share some words with the audience there, which was so nice. And what was your experience like watching these films? What was your experience, Auntie? ISAF ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇਖੀਆਂ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜਾਣਦੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਰਦੇ ਹੀ ਆ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਧੋਖੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਗਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਵੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਦ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸੋਲਵ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ
ਲੋਕ ਜੀ, ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਐ ਸੋਚਣਗੇ Yeah. ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਥੋੜਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਆ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਗਈ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਟੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ all the mental health struggle that she saw during the ISAF festival that people go through, especially in the movie, that she saw the little child growing up couldn't talk about anything to anyone, and all that stuff. That's what she really believes in, that people should worry about their kids' mental health, that what they go through when something like this is happening in their life. Instead of also, like Auntie was saying, that what the women that have gotten raped, the blame gets put on them. Exactly. Like so what kind of clothes you are wearing, instead of providing them that safe space, we start blaming them, which is not really nice. That's something that happens in the South Asian community a lot, and that needs to be changed. We need to find the real people to blame. That is our governments and our politics. That is brainwashing us. That is giving our society that narrative that the people are wrong, but they are not. People are just there to love each other. And we're all human at the end of Exactly. the day. Exactly. You got to remember that. ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਖੜ ਗਈ ਆ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਈਡ ਰੇਟ ਨੇ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। like her all the research. ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ। ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਝੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਜੇ ਆ ਹੈਗਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਰਚ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਵੀ ਮੈਂ she loves doing that. She said she just didn't came to the protest, but she actually read about all those data that provided her the insight on the suicidal rates and the mental health statistics of queer folks and stuff. What do you think, Neri? I mean, we're, again, like I said, we're so grateful that, people are stepping forward in allyship as well and educating themselves on it. And Auntie is spreading that word and spreading that awareness to people in the community, which is what is needed. Which is very, very, very needed. Unfortunately, we are running out of time. Yes. Maybe one last question for Auntie and then we'll wrap up. Let's do Auntie, because you are our powerful advocate, ally for the queer and trans community now, you're our person. What would you like to say to Punjabi community who do have queer and trans children
if you could talk to parents, let's say they're in this room, they have gay, trans, lesbian, all of the umbrella, the LGBTQ community, what would you like to say to those parents? ਜਿਹੜੇ ਗੇ ਟਰਾਂਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਯਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਗ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਰ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਬੱਚੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਰੂਲ ਇਹ ਬਣੇ ਨੇ ਹੁਣ ਐ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ that's such a beautiful message she is giving it to the community that it is not the society that is shaping your child to be something. It is the nature that made your child the way they are. And that is nobody's fault. And it's just something that is beautiful and we should be accepting towards it. And it starts from home, you know, she's talking about how we can start from supporting from the house first because that's what people really look at if the child has support from the parents or the family or not. And then when they don't see that happening, that's when your child really get bullied and stuff. So this is something that she really highlighted today. And that's an amazing way to wrap up the episode. And we're so excited for the release. So we'll say thank you, Auntie. Auntie has a website as well. That we discovered over the last few days. And I've been going on it every day. ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬਦਲੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਐਂਟੀ ਸੋਚੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਦੀ ਕੰਫਰਟ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜੇ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕਰਨਾ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੋਊਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹਾਂ I think there is another protest happening really soon again. And I think this is a great opportunity to let the people know to really come and support in the anti-protest and be out there, especially in Surrey, because we need more people in Vancouver. We outnumber them, but in Surrey, we really do need more people. So please come out and support us as much as you can. I'll try to be there as well, but it's something that, you know, makes us feel unsafe a lot and it takes a lot of mental guts to be out there and something like that. We want everybody to be safe, so always have a buddy system if you are coming to have somebody to support you. And hope the police can do a better job of protecting everybody here. Feel free to message Sher Vancouver, feel free to message us. My Instagram is always open, please message anytime. Let's fight with each other. At Jolene Queen Sloan. At the Jolene Queen Sloan. I think everyone knows this, but we'll drop it. I mean, And Auntie's website name is parminderswaich.com. Yes? ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ parminderswaich.com parminderswaich.com. Please check it out and we'll say tata, bye, whatever on 1, 2, 3. Bye bye.